Okay, this is the third session for number systems. We did the theory part, and also we did some past paper questions from 2007 to 2009. We will discuss from 2010 today. So අපි theory parts ටික කරා number systems වල 2010 ඉඳන් අපි දැන් කතා කරගෙන යනවා. මට උත්තරේ දාන්න හරියද message එකක් විදියට උත්තරේ දාන්න. බලන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ 2010 first question එක. The octal equivalent of binary 11001. Which one is the answer? 21. කියන්නේ මොකද second එකද? They asking the octal equivalent. First one is. Let's see. Okay. 21 කියලා ඇවිල්ලා තියෙන උත්තරයක්. Second answer කියලා ඇවිල්ලා තියෙන උත්තරයක්. Okay. 21. Let's check. Now you know this 11001 is in binary format. 1101 ඉන්නේ ද්විමය විදිහටනේ දෙකේ පාදෙන් ඉන්නේ. To convert it to octal in normal steps we convert it to decimal and then we convert the decimal value to octal. But we studied we did some we learned some shortcut method using a pattern. එතකොට අපි shortcut එකක් ඉගෙන ගත්තා pattern එකක් පාවිච්චි කරලා. ඒ pattern එකේ හැටියට මම ඔයාලට කිව්වා binary number එකක් තියෙනවා නම් ඒ binary number එක octal වලට නම් හරවන්න ඕනේ. If you need to convert a binary value to octal value from the right hand side of the binary value RHS එකේ ඉඳන් right hand side එකේ ඉඳලා left hand side එකට bits තුන bits කියන්නේ 1 and zeros. So bits are known as 1 and zeros. So you have to separate the number from right hand side to the left hand side with 3 bits patterns, 3 bit segments. එක separate කරන්න ඕනේ bit 3 segments වලට. එහෙම separate කරපුවාම මෙතන you will see one bit is not there, not appearing. It means 1 and 1. So there are only 2 bits. So you can put another bit in front of this value. ඒක දැම්මත් එකයි නැතත් එකයි මොකද ඒක එන්නේ MSD එක පැත්තටනේ. MSD එක පැත්තට එන්නේ zeros අපිට වැඩකුත් නැහැ. But we just fill it to satisfy the pattern. අපි pattern එක හරි ගස්ස ගන්න මේක මෙහෙම කරගන්නවා. හරිද? එතකොට ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා මේ separate values අරගෙන separate sections අරගෙන ඒවා වෙන වෙනම ඒ separate ඒ වගේ decimal value එක ගන්න කියලා. එතකොට මේක ඇල වෙනම separate එකක්. මේක ඇල 1 2 4 තමයි positions එන්නේ. So you don't have 4 and 2 in this position. So it's 1, just 1. In this position 1 2 4. You don't have this position. 4 you don't have. So it's 3. 2 plus 1 it's 3. So 3 1 එක පිළිවෙලට ලියන්න දෙන්නේ අනුපිළිවෙලට ලියන්න දෙන්නේ 3 1 base 8 base 8 වලින් අහලා දෙන නිසා මෙතන base එක mention කරලා නැහැ. So answer is 3 1 base 8 this එක. So what's the answer for the second one? Which one of the following is largest? Please raise hand if there are any Sinhala medium students. Sinhala මාධ්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්නයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඔයාලගේ අත උස්සන්න බලන්න සිංහල මාධ්‍යයෙන් උගන ගන්න කට්ටිය. ටෂාන් ඉන්නවා ඊට පස්සේ කවුද ඉන්නේ? නෙත්මි සිංහල මාධ්‍යයෙන් ICT කරන දෙන්න දිනේ. හරි එහෙමනම් ඒගොල්ලෝ අත පල්ලෙහාට දාන්නකෝ මම ලෝව කරන්නම් hands. English medium වලින් ඉගෙන ගන්න කට්ටිය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? Okay 12 and 2 එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අත උස්සන්න බැරි වෙලා. හරි කමන්නේ. දැන් අත පල්ලෙහාට දාන්න. හරි. lower the hand. Okay. Which one of the following is largest?
So they are asking the largest value. දැන් මේකේ largest value එක හොයනකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එකක් positions වම් පැත්තට කොච්චර එනවද කියලා හොයන්න බලන්න. දැන් මේ value එකේම ගත්තොත් 1 2 4 මේක 1 මේක 2 මේක 4 මේක 8 16 32 64 තමයි මෙතන උපරිම position එක තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන 1 2 4 8 16 32 64. ඒකෙත් 64 උපරිම position එක තියෙන්නේ. 1 2 4 8 16 32 64. ඒකෙත් 64 තමයි උපරිම පොසිෂන් එක තියෙන්නේ. ඒතර ඒකේ අතරමැද ඒවට එන පොසිෂන්ස් වැඩි පොසිෂන් වුණොත් ඒක largest value එක වෙනවා. දැන් මේ තුනේම වම් පැත්තම තියෙන value එක 64 නේ. So the largest position is 64. We can get other positions and get the exact value. But instead of that we just check the fourth one. The මේ වගේ ගණන් වලදී පිළිවෙලට හදන් ගිහිල්ලා වෙලාව නාස්ති කරගන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පොඩ්ඩක් මේක කොයි විදිහට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් නම් මොකද මේ තියෙන තුනකට වඩා පොසිෂන් එක වැඩි එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් ආය හදන්න බෑනේ අනිත් ඊට වඩා අඩු පොසිෂන්ස් වලින් ඒ වැලියු එක එතකොට වවන්න 1 2 3 4 5 6 7යි that means 1 2 4 8 16 32 make it 1 2 4 8 16 32 64 හරි leftmost value එක 64 ඔක්කොගෙම හැබැයි 64ට ආසන්නවම ඉන්නේ 32. ඒක තියෙන්නේ 4 ගාව විතරයි. ඒතකොට 64 32 96 එනවා ඔයාට. බේස් 10 වලින්. 96 එනවා. මේ A පොසිෂන් එක මගහැරලා අනිත් ඒවා කොච්චර 1 තිබුණත් ආයේ 32 හදන්න බෑනේ. ඒ නිසා අනිත් ඒවා ඔක්කොගෙම තියෙන්නේ ඊට වඩා අඩු පොසිෂන්ස්. තවලට තමයි 1 තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ ළඟම ලොකුම පොසිෂන් දෙකකට තියෙනවා මෙතන 1 1. So it's 64 plus 32. That means 96. So it's the highest number. අපිට එහෙම මේ වගේ අවස්ථාවලදී එහෙම check කරලා ගන්න පුළුවන්. Right. ඔයගොල්ලෝ හදන්න ගණන් 3 2011 ඒ ගණන් ටික හදන්න. මම හිතන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට වෙලාවක් හම්බුණානේ කරපු නැති අයට මේක බලා ගන්න. A teacher enters the number of students in a class 35 computer එකට දානවලු. තොර ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 35 ලෙස යතුරු බෝර භාවිත කර පරිගණකයට ඇතුළත් කරයි. පරිගණකයේ සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයේ RAM එක ද්විම ආකාරයෙන් ගබඩා කරයි. දැන් මෙතන කියලා තියෙන විදිහට 35 කියන වැලියු එක ඩිරෙක්ට් RAM එකට යනවා කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. හරිද? අපි එහෙම යනවා කියලා උපකල්පනය කරොත් if you assume that 35 will be stored in its binary format inside the RAM, the question just asked the value in binary. එතකොට 35 binary වලින් තමයි අහන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා positions වලින් ගත්තොත් එහෙම 32 කියන position එක 35 තියෙන්න ඕනේ. එතකොට 32 16 නෑ 8 නෑ 4 නෑ 2 තියෙන්න ඕනේ. එතකොට 32යි 2යි ඇවිල්ලා 34යි 1 තියෙන්න ඕනේ. මම දෙකෙන් බෙද්දේ නෑ. සාමාන්‍ය වට ඕනනම් දෙකෙන් බෙදන්න පුළුවන් 35 දෙකෙන් බෙදුවොත් if you perform the division method for 35 kiyada tiyenne 17 ne 17 that means 34 remaining value is 1 for 17 8 16 remaining value is 1 for 8 hatarak tiyenawa there are 4 2s for 8 remaining value is 0 for 4 2 2s are there ne දෙකේව දෙකක් තියෙනවා so 2 into 2 is 4 remaining value is 0 මේ දෙක කියන එකත් දෙකෙන් බෙදෙන්න ඕනේ එතකොට දෙකට දෙකේව එකයි ඉතුරු නැත එතකොට මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටනේ යන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන් මේ පහළ ඉඳන් MSB එකේ ඉඳන් LSB එකට යන්නේ so it's 1 0 0 0 1 1 base 2 උත්තරේ 4 එතකොට එන්නේ number 4 answer එක 4 හරි right මට කියන්න 2011 question එකට මොකක්ද ආපු උත්තරේ 2011 decimal 125 equals to කියලා අහන්නේ ඒ කියන්නේ දශමය 125 සමාන වෙන්නේ මොකටද කියලා. එතකොට ඕගොල්ලෝන්ට බයිනරි දීලා තියදී ඕගොල්ලෝ දෙකෙන් බෙදලා බයිනරි කරලා බලන්න ඕනේ. දැන් බයිනරි values දෙකක් තියෙනවා. දෙකෙන් එකක් එන්න පුළුවන් නොඑන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලෝ දෙකෙන් බෙදලා එක බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක නම් මං හිතන්නේ 8 පාදයට තියෙන උත්තරය අද
මේක base 8 වෙන්න ඕනේ උත්තරේ. හරි 174 නේ 174 base 8 174 base 8 it should be subscripted 7b16 කියලා දෙනවා 2011 ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මොකක්ද ආවේ අනිත් ඒවා එකක්වත් ආවේ නැද්ද Second one. sorry second one Second. you got the second one let's check okay second one නම් make a 1 make a 2 මේ portion එක 4 එතකොට අපිට තියෙනවා 1 2 4 8 16 32 64 so 64 plus 32 96 96 plus 16 112 112 plus 1 112 plus 8 120 120 plus 4 124 124 plus 1 125 ඒකත් හරි අපි බලමු දෙකට බෙදලා because this is a binary you can convert it to hexadecimal by dividing it to 4-bit pattern this is 1 2 4 8 this is 13 13 කියන්නේ 7b නෑ හරි 13 කියන්නේ මොකක්ද a කියන්නේ 10 b කියන්නේ 11 c කියන්නේ 12 d කියන්නේ 13 so 13 is d this is 7 this is not the correct answer it's 7d16 in hexadecimals එතකොට උත්තරේ මේකන්නේ 125 equals to this value මේකෙන්නේත් නෑ right so the answer is second one උත්තරේ දෙක 2012 the binary equivalent of the hexadecimal number 3a 3a එතකොට a කියන්නේ ඔයා දන්නවා 10 this is just 3 10 means 1010 according to the 3-bit pattern and 3 means 0011 this is the binary value you can remove the front leading zeros ඉතින් මේක තමයි එතකොට 3ට binary එන්නේ 0011 කියලා a ට binary එන්නේ 1010 කියලා ඒතර ඉස්සරහා තියෙන left side එකේ leading zeros දෙක අයින් කරන්න පුළුවන් ඒක තිබ්බත් අවුලක් නැහැ උත්තරවල තිබ්බේ නැහැනේ දැන් උත්තරවල ඒක නිසා ඒක අයින් කරනවා එතකොට binary value එක එනවා 111010 කියලා 111010 base 2 answer is 3 අපි දැන් ඒවා shortcut method එකෙන්ම කරනවා පුළුවන් තරම් වෙලාව ඉතුරු කරගන්නනේ බලන්න අපි MCQ වලදී ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් දෙන්නේ මේ binary සංඛ්‍යාවේ තුල්‍ය දශමයේ සංඛ්‍යාව වන්නේ what's the answer for this one this is in binary format they are asking the value in decimal ජීවිතේට කොල්ල දැන් යවන්න වහන බේසන් මේක හිතන්නේ පොඩි එකට හොයාගන්න නැද්ද හොයාගන්න නම්බර එක නම් මේක කොල්ල දිනවා the decimal equivalent of 1010101 මොකද්ද ළමයි උත්තරේ send me the answers answer 85 let's check this is 1 this portion is 2 this portion is 4 this portion is 8 this portion is 16 this portion is 32 this portion is 64 32 64 so 64 plus 16 it's just 80 80 plus 4 84 84 plus 1 85 එතකොට මේකේ positions එන්නේ 1 4 16 64 තමයි positions ටික available අනිත් position ටික නැහැනේ එතකොට ඔයාලට ඒ ටික එකතු කරාම උත්තරේ එනවා 85 කියලා so the answer is 85 මෙන්න මේක හොඳ question එකක් third one එක මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදී someone can ask this is a value this is just a number what is the number system of this value මොකක්ද මේ number එකේ number system එක කියලා කවුරු හරි ඇහුවොත් 101 කියන එකේ number system එක මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් මේ පාඩමේදී we can't tell anything because if you did not put the
because if you did not put the base, it's very difficult to recognize the values. You know, even you know 0 and 1. හරිද? එතකොට 101 හරි 101 හරි මොකක් හරි අංකයක් දීලා දිනවා. මේ අංකේ බේස් එක දීලා නැහැ. එහෙම තියෙද්දි ඔයාලගෙන් අහුවොත් මොකක්ද මේක නම්බර් සිස්ටම් එක කියලා ඔයාලට කියන්න බෑ මේක ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි 0 සහ 1 කියන වැලියු දෙක. ඒ කියන්නේ ඩිජිට්ස් දෙක. ඇත්තටම 0 1 කියන සංඛ්‍යාංක දෙක ඩිජිට්ස් දෙක it's common for all number systems. නේද? 0 1 කියන ඩිජිට්ස් දෙක සංඛ්‍යාංක දෙක හැම සංඛ්‍යා පද්ධතියකම තියෙනවා. So if a number has ones and zeros and also it is not mentioned, the base is not mentioned, it's very difficult to identify the number system. That's why we recommend you to put the base like 2, 8, 10, 16. So if someone says like this, in this lesson we only study about 4 number systems. අපි දැන් මේ සංඛ්‍යා පද්ධති පාඩමේදී කතා කරන්නේ සංඛ්‍යා පද්ධති 4ක් ගැන විතරයි ලෝකේ තියෙන්නේ. දශමය, අෂ්ටමය, ෂඩ්දශමය, ද්විමය. So we only discuss about 4 number systems. ඒ නිසා මේ පාඩමෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා x කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහුවොත් it can be a decimal, it can be a binary, it can be a hexadecimal, and it can be octal. 101 දැක්ක පළියට binary කියලා එහෙම ගහන්න එපා. ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට ළමයි 101 දැක්කම මේක binary වලටයි අයිති කියලා ඔළුවට ගිහින් තියෙන්නේ අර 101 දැකලා binary කියලානේ. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේක binary කියලා. but 100ක තියෙන්නත් පුළුවන්, 1.18න් තියෙන්නත් පුළුවන්, 1.16න් තියෙන්නත් පුළුවන්. So if you do not know the base, it can be any base from these 4 number systems. අපි number system 4කට පාඩම limit කරන හින්දා ඒ 4 වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕන number system එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ 4ට වඩා number system තියෙනවා ලෝකේ. හරි? අපිට IT වලට වැදගත් වෙන number system ටික තමයි අපි කතා කරන්නේ මේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මොකක් හරි number system එක base එක x නම් කවුරු හරි ඇහුවොත් what is the maximum digit value? What is the max digit? You know it's x minus 1. X minus 1. ඒ කියන්නේ බේස් එක ඇවිල්ලා x නම් පාදය x නම් හරිද? බේස් එක x නම් maximum digit එක උපරිම digit එක x ගෙන් එකක් අඩු වෙන්න ඕනේ. x ගෙන් එකක් අඩු වෙලා එන value එක. මොකද බේස් එක 10 නම් maximum digit එක 9. බේස් එක 2 නම් maximum digit එක 1. So you can see it as base minus 1. maximum digit එක ඉන්නේ base minus 1 එකෙන්. base එකෙන් එකක් අඩු වුණාම ඊළඟට maximum digit එක 16 නම් base එක 16 නම් maximum digit එක 15. ඒ කියන්නේ f. ඊට පස්සේ octal 8 base minus 1 maximum digit එක 7. ඉතින් ඒක නිසා මේ මොකක් හරි නොදන්නා පද දීලා question මීට වඩා අහන්න පුළුවන් එක එක ඒවා maximum digit එක අහන්න පුළුවන් ඒ වගේ අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ මේ වගේ ප්‍රශ්නවලදී. Consider the number 11x where x is the base of the number system. Which of the following number systems can the number x belong to? We can't say it's binary only. We can't say it's octal only. We can't say hexadecimal only. It can be any number system. But in the fourth answer, we only got 3 number systems. දැන් MCQ වල තියෙන එකෙන් හරියම එකනේ තෝරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හැම බැලුවාම තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට 4 වෙනි එක තමයි එන්නේ. මොකද තියෙන එකෙන් 4 වෙනි එක තමයි හරියම එක. Which of the following is equivalent to 127 base 10? මේකෙත් මං හිතන්නේ දිවිමය ෂඩ්දශමය හෝ අෂ්ටමය. දශමය වලටත් අයිති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම උත්තරේ නෑ ඒක. Which of the following is equivalent to 127 base 10? 127 base 10 ට සමාන වෙන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා. octal වලින් තියෙනවා, hexadecimal වලින් තියෙනවා, binary වලින් තියෙනවා. binary වලින් values දෙකක් තියෙනවා. හරි? එතකොට 127 base 10 මොකද්ද 2013 පළවෙනි ප්‍රශ්නේ 2013 ආපු MCQ වලින් පළවෙනිට දීලා තියෙන MCQ එකට ආන්සර් එක මොකක්ද
127 base 10 is equal to which one? මේක F capital සාමාන්‍යයෙන් අපි capital use කරන්නේ ඒක capital කරගන්න මේක print typing කරද්දී mistake එක. ඉතින් ඔයාලා 127 binary කරලා බැලුවා නම් හරි. 127 binary කරද්දී දෙකෙන් බෙදන්න නැතුව අපිට කරන්න පුළුවන් 128 is the closest position for the 127. 127ට ළඟම තියෙන ඊට වැඩි position එක 128. නිසා 128 එන්නේ නැහනේ. දෙකේ 7 වෙනි බලය 128. ඒක එන්නේ නැහැ. so ඊළඟට එන්නේ එහෙනම් 64 32 ඊට පස්සේ එනවා 16 ඊට පස්සේ එනවා 8 ඊට පස්සේ එනවා 4 ඊට පස්සේ එනවා 2 ඊට පස්සේ එනවා 1 දෙකේ බලගත්තොත් දෙකේ 1 දෙකේ 2 එහෙමනේ දෙකේ බිංදුව දෙකේ 1 දෙකේ 2 එහෙමනේ යන්නේ 1 2 4 8 16 32 64 128. ඒතර 127 ඇතුළේ 128ක් නැහැනේ. 64ක් තියෙනවා. අපි එකතු කරලා බලමු 64යි 32යි එකතු කරාම 96යි 96යි 16යි එකතු කරපුවාම 112යි 112යි 8යි එකතු කරපුවාම 120යි 120යි 4යි 2යි 1යි. ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මෙන්න මේ වගේ values හරිද 127 කියන්නේ 128 වලට වඩා එකක් අඩුයිනේ. so you can see 127 the value is less than one value from 128. What is the speciality in 128? It's 2. It's the value for 2 into the power 7. Then 2 into the power 7 ගේ value එක තමයි 128. 128 නම් තියෙන්නේ binary මේ decimal value එක කෙලින්ම එක position එකක් තියෙනවා 128 කියන position එක තියෙනවා binary value එකේ. ඒතකොට 128ට එකක් දැම්ම ගමන් සංඛ්‍යාව හැදෙනවා. අපිට තියෙන්නේ 128ට එකයිනේ 64ට නෑ 32ට නෑ 16ට නෑ 8ට නෑ 4ට නෑ 2ට නෑ 1ට නෑ කියලා base 2 කියලා දාන්න. ඒතර 1 2 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 into the power 7 එන්නේ. 2 into the power 0 කින් පටන් ගන්න. ඒතර හිතන්න ඔයාලා 255 ආවා කියලා. 256 කියන්නේ 2 into the power 8. දෙකේ 8 වෙනි බලය තමයි 256. ඒතර මේ වගේම ඒකේ දෙකේ 8 වෙනි එකට යනවා. එතකොට bits 9ක් යනවා. 9 වෙනි bit එක 1 වෙනවා වම් පැත්තේ තියෙන. එතකොට 256 හැදෙනවා. හැබැයි එකක් අඩු වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? එකක් අඩු වෙච්ච ගමන් ළමයි මෙන්න මේක දැන් 128ට මෙහෙමනේ තිබ්බේ. 127ට මේක නෑනේ. එකක් අඩු වෙච්ච ගමන් ඉතුරු bits ඔක්කොම 1. එහෙම තමයි 127 හැදෙන්නේ. මෙන්න මේකේ මේ ඉතුරු bits ඔක්කොම 1 කරොත් 127 හැදෙනවා. 255ත් එහෙමයි අර 256 කියන පොසිෂන් එකෙන් දකුණු පැත්තේ තියෙන ඔක්කොම ටික 1 කරපුවාම 255 හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ එකේව 8ක් එනවා 255. ඔය වගේ ගණන් තිබුණොත් එහෙම කියන්නේ අර දෙකේ ගුණාකාර වලට එකක් දෙකක් අඩු ඒවා තිබ්බොත් එහෙම ටක් ගාලා හදන්න පුළුවන් බෙදන්න නැතුව. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 255ට මෙහෙම 256 වෙනකොට ඒක එකක් ඇවිල්ලා මෙහෙට ඒ 256 කියලා පොසිෂන් එකක් තියෙනවනේ. ඉතුරු බිංදු ඉතුරු පොසිෂන්ස් 8ම බිංදු වෙනවා. ඔය වගේ සම්බන්ධතා තියෙනවා බයිනරි වල හරි ලේසි ඒවා පුරුදු වුණාම. ඉතින් මේකේ උත්තරේ which of the following is equivalent to 127 අපිට ආවේ උත්තරේ මේකනේ. දැන් එහෙම උත්තරයක් එකකවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ එකේවා 8ක් මේක උත්තරයකවත් නැහැනේ. නම් මේක වැරදි. එතකොට එකේවා 8ක් අපි බලමු ඔක්ටල්ද හෙක්සාඩෙසිමල්ද කරන්න පුළුවන් කියලා මැච් වෙන එකද. මට හිතෙනවා හෙක්සාඩෙසිමල් කරා නම් හරි කියලා. මේක 4න් 4ට බෙදුවා නම් හෙක්සාඩෙසිමල් වෙනවා. So this is 15. This is 15. 15 means F. Again 15 means F. So you get FF16. මේකට උත්තරේ 4 එන්නේ FF16 කියලා. ඒකට හේතුව තමයි 127 බයිනරි කරපුවම එකේවා 8ක් sorry එකේවා 8ක් නෙමෙයි. එකේවා 8ක් වෙනවා. එකේවා 8ක් වෙන විදිහක් නැහැ නේ. sorry වැරදුනා. එකේවා 8ක් වෙන විදිහක් නැහැ. 1 2 3 4 5 6 7යි. එකේවා 7යි තියෙන්නේ. එතකොට FF16 නෙමෙයි. මේ පැත්තෙන් නම් වෙන් කරගෙන යනකොට මෙතන 4යි. එහෙනම් හෙක්සාඩෙසිමල් කරන්න බෑනේ. හෙක්සාඩෙසිමල් උත්තරයක් එන්නේ නැහැ. ඔක්ටව් කරන්න වෙන්නේ. මෙතන 3යි, මෙතන 3යි, මෙතන 1යි. හරිද?
මේ ටික ඔක්කොම අකලා ලියන්න නැත්නම් පැටලෙනවනේ. අපි 127 බයිනරි කරපුවාම අපිට ආවේ 1/7ක්. හරිද? ඒ 1/7 අපි මෙහෙම 1 2 3 4යි මෙතෙන්ටත් එකක් ආවා. 1/7 අපි ඔක්ටල් කරොත් මෙතෙන්ට එනවා ඔයාලට 7ක්, මෙතෙන්ට එනවා ඔයාලට 7ක්, මෙතෙන්ට එනවා ඔයාලට 1ක්. එතකොට 177 base 8. Answer is 3 ඈ. Answer එක 3 එන්නේ 1/7ක් නිසා 177 base 8. base 8 වලින් 1යි 7යි 7. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට A9 16 equal වෙන්නේ කොහොමද කියලා all answers are in binary values. එදින හරි ලේසි A9 9 කියන්නේ 1001. 9 නිකම්ම ගන්නනේ තියෙන්නේ. එතකොට A කියන්නේ 10 10 කියන්නේ 1010. So your binary value is 10101001. ඉතින් 9ට අපි binary value එක ලියනවා bit 4ට. ඊට පස්සේ A කියන්නේ 10 10ට binary value එක ලියනවා. ඒ සම්පූර්ණ කොටසම තනි binary value එකක් විදිහට ලියන්නයි තියෙන්නේ. එහෙම ලිව්වහම binary උත්තරය එනවා. ඒතර උත්තරේ ඒකෙත් අංක 3 1010 1001. හරිද? එහෙම තමයි ඒකටත් උත්තරේ එන්නේ. මම දැන් ඒ ටිකට උත්තර පැහැදිලි ඇති. 2014 2014 equation එක. ඔයගොල්ලෝ කරාද 2014? කරාන මට උත්තරේ වන්න 2014 පළවෙනි එකට. Which of the following is equal to 131 base 10? එකම pattern එකේ ප්‍රශ්න සමහර ඒවා තියෙනවා. Which of the following is equivalent of 131 base 10? 131 10 පාදයට equivalent වන්නේ සමාන වන්නේ කුමක්ද කියලා අහන්නේ. හරිද? හරි. මොකද උත්තරේ 2014 එකට? 131 නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් මේවා එකතු කරලා බලලා 131 එනවද කියලා හොයන්න පුළුවන්. මෙතන එනවා වගේ මට ඉතින් 1 2 4යි. මෙතන 1 දිනවා, මෙතන 2 දිනවා. 4 8 16 32 64 128. දැක්කම පොඩ්ඩක් නේ හිතනවා එහෙම කරන්න. 128යි 2යි 131යි 131යි. ආ එහෙම උත්තරේ එනවා. සමහරලාට බෙදන්න ඕනේ නේද? මේ බෙදනවට වඩා ලේසි මෙයාලට උත්තර 40 වල මේකට මැච් වෙනවද කියලා බලන එක. ඒකනුත් පොඩ්ඩක් ඉතින් කල්පනා කරොත් question එහෙම හිතලා බලලා ටක් දාලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන 128 දිනවා, මෙතන 2 දිනවා, මෙතන 1 දිනවා කියලා ටක් දාලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට උත්තරේ එන්නේ එහෙම අමාරු කට්ටිය 131 කියන එක දෙකෙන් බෙදාගෙන ගිහින් උත්තරේ ගන්න හරියද? එතකොට එහෙම ගන්නකොට ඒ බයිනරි උත්තර ආවේ නැත්තම් ඒවා 8 පාදයට හදලා බලන්න නැත්තම් 16 පාදයට හදලා බලන්න. සම් කිසි ගානකදී එහෙම වෙන්න පුළුවන්. equivalent of 101011. මෙතන 1 මෙතන 2. So this portion is 4, it's not there. This portion is 8, this portion is 16, this portion is 32. එතකොට 16 නෑ 4 නෑ. එතකොට 32යි 8යි 40යි 3යි 43 43 එන්නේ. ඒක පැහැදිලි නේද? portions වලින් ගන්න තියෙන්නේ. මේ portion එක දිනවා, මේ portion එක දිනවා, මේක නෑ, මේක තියෙනවා, මේක තියෙනවා. උදින් තියෙන්නේ 1යි 2යි 4 නෑ 8යි 32යි තමයි තියෙන්නේ questions. එකතු කරා නම් 43 base 10 වලින්. මේක base 10 වලින් අහනවා ඇත්තේ. ඒ කියන්නේ හැම වෙලෙම ද්විමේ සංඛ්‍යාවට තුල්‍ය වන්නේ. එතකොට 43 base 10 වලින් තමයි අහලා තියෙන්නේ. එහෙම මොකුත් බැරි වෙලා base එක පෙන්නන්න නැත්නම් අහලා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට base 10 වලින්. What is the least value among following numbers? අපි දාර ඒ වගේ ගානක් කරා least value එක හොයනකොට you should convert all the numbers into decimal. That's the easiest way. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අඩුම සංඛ්‍යාව හොයනවා නම් සංඛ්‍යා පද්ධති කිහිපයක සංඛ්‍යා අතරින් එක එක සංඛ්‍යා පද්ධති වල ඉඳලා අපිට compare කරන්න බෑ. It's difficult because they are in different number systems. ඒ අංක වලින් කියන්නේ වෙන වෙන powers නේ. ඒක නිසා අපි කරන්නේ අපිට lazy number system එකකට ගන්නවා. මේක 1 2 4 8 16 32 64 128. හරි එකතු කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි බලමුකෝ එකතු වෙනකොට අපිට තේරෙනවානේ 128ට 64ක් එකතු වෙච්ච ගමන්ම 192ක් එනවා. ඉතින් මීට වඩා ලොකුයිනේ එතකොට. එතකොට ඒක least value එක වෙන්නේ නැහැ. 77 base 8. ඒක නම් ටිකක් හරියයි වගේ. 7 කියන්නේ එතකොට මෙතෙන්ට එන්නේ 1 position එක 1 මෙතෙන්ට position එක 8. ඉතින් එක් වරක් 7ක් තියෙනවා. එතකොට 7 ධන 8 වරක් 7.
8වරක් 7 කියලා කියන්නේ කීයද 56යි නේද 56. එතකොට 56 to 7 එකතු වෙන්න ඕනේ. So this portion is 1, this portion is 8. 8 into the power 1 8 into the power 0. So 1 into 7 is 7. 8 into 7 is 56. 56 plus 7 is 63 in base 10. Base 10 වලින් ඒක 63. මෙයාට වඩා අඩු එකක් ආවා. එහෙනම් මේක එන්නත් බෑ. හරි. දැනට උත්තරේ මෙතන තියෙන්නේ 49 base 16. එතකොට 49 base 16 අර මෙතඩ් එකමනේ 16 into the power 0 කියන්නේ 1. 16 into the power 1 කියන්නේ 16. 16 බිඳු වෙන බලය 1යි 16 එක් වෙන බලය 16යි. එතකොට එක් වරක් 9 9යි 16 වරක් 4. 16 වරක් 4 කියලා කියන්නේ 64යි. එතකොට 64යි 9යි එකතු වුණාම ඔයාලට එනවා 73ක් නේද? 73ක් 73 එන්නේ. ඉතින් මේකත් අර වැලියු එකට වඩා වැඩි. So answer is the third one. 77 base 8 is the least value among following numbers. මේ වගේ බලනකොට base 10 වලට convert කළා තමයි ඔක්කොම කරන්න වෙන්නේ. එතකොට least value එක 77 base 8. What is the equal octal number for decimal 79? What is the equal octal number for decimal 79? Decimal 79 කියන්න ඕනේ decimal 79. Decimal 79 වලට එන equal octal number එක මොකද කරන්න තියෙන්නේ 8 ෙන් බෙදන්න තියෙන්නේ. හරි මටක් ගාලා කියන්න බලන්න මොකක්ද උත්තරේ කියලා 79ට එන octal value එක 79ට එන දශමයේ value එක. What's the answer? 2015 ප්‍රශ්නය අහලා තියෙන්නේ එහෙම. 79 8 ෙන් බෙදන්නයි තියෙන්නේ. What's the answer for that? Oh. You have to divide it by 8 නේ. 79 8 ෙන් බෙදන්න ඕනේ. මේ මෙතඩ් හරියට කලින් වීඩියෝ දෙකට ගිහිල්ලා බලන්න. මම මේ වීඩියෝස් ඔයාලට කීපවතාවම දැන් දැම්මා. 79ට 10ක් නැහැනේ. 10ක් තිබ්බනම් 80යිනේ. එතකොට 8 වරක් කීයේ තියෙන්නේ 9යි. 9යි තියෙන්නේ. හත්ත දෙකයිනේ නේද 8 වරක් 9. එතකොට ඉතුරු වෙනවා 7ක්. 8 වරක් 9යි 8 වරක් 9 72යි. So 8 into 9 there are only 9 8s for 79. 9 into 8 72. 72 ආපුවාම remaining value is 7. 9 තියන්න බෑ 9 උත් 8 ෙන් බෙදන්න ඕනේ. 8 ෙන් බෙදුවාම 4 9 there are only 1 8 and the remaining value is 1. එතකොට මේ පැත්තේ නම් මේ පැත්තට value එක ගත්තාම 117 base 8. 117 base 8. What number system is used to store data in a computer? Computer එක data store කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ binary. ඒකට හේතුව තමයි now you can understand we can represent all the number systems in binary format. Especially we can represent our base 10 numbers in binary. දැන් අපි අර ගිය සතියේ කිව්වේ computers decimal වලින් හදන්න තිබ්බනේ. ඉතින් කරදරයක් නැහැ. ඇයි ඒ? මිනිස්සයා කැමති මොනවෙන් වැඩ කරන්නද? මිනිස්සු කැමති base 10 වලින් වැඩ කරන්න. ඇයි ඒ? මිනිසුන්ට පුරුදු වෙලා තින්නේ ඒකනේ. ඉතින් මිනිස්සු කැමති නැහැනේ ආයේ 10 ඉගෙන ගන්න හැමදේටම. We don't like. We prefer this one. නේද? අපි කැමති අපේ ඉංග්‍රීසි අකුරු සිංහල අකුරු වලින් වැඩ කරන්නයි. අපි කවුරුත් කැමති අපේ භාෂාවෙන් වැඩ කරන්න නේ. කියන්නේ අපිට පුළුවන් භාෂාවෙන් වැඩ කරන්න. So we have to communicate with computers. We have to send data, input data, and we have to we have to get outputs. Then computer වැඩ කරන්න කැමති කාත් එක්කද? එයාලට ඔය number system කියලා එකක් නැහැ. අපි මේව කතා කරනවා තමයි. නමුත් computers වලට number system තියා මේක මොනවද අපි කරන්න කියලාවත් උට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක machine එකක්. That machine is designed by human for our task. මේ machine එක අපිට හදාගත්ත machine එකක්. So machine itself doesn't know whether it is working in an aeroplane or ICU or in a vehicle or with just a PC.
PC එකක්ද මොකක්ද කියලා මැෂින් එක දන්නේ නැහනේ. එතකොට අපි ඩෙසිමල් වලින් වැඩ කරන්න කැමතියි අපිට. අපි මැෂින් එක ඉලෙක්ට්‍රොනික මැෂින් එකක්. computer කියන්නේ electronic machine එකක් විද්‍යුත් යන්ත්‍රයක්. So this electronic machine will work with electronic signals, voltages, electronic signals. So the least number system means the smallest number system is binary because it only has 1 and zeros as the digits. Then කුඩාම සංඛ්‍යා පද්ධතිය 1 සහ බිංදුව. මෙන්න මේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යා පරිගණකයට නිරූපණය කරන්න ගියොත් විද්‍යුත් සංඥා විදිහට නිරූපණය කරන්න ඕනේ සංඥා 10ක්. ඒ සංඥා 10ට එතකොට ඔයාලා හිතුවොත් එහෙම 10ට 9ට 8ට 7ට 6 5 4 3 2 1 බිංදුව. ඉතින් අපි බිංදුවට 0.5 වෝල්ට් ගන්නවා 1ට 1 වෝල්ට් කියලා සංඥාවක් ගන්නවා 2 වෝල්ට්. ඒ වැලියු එකටම අදාළ වෝල්ටේජ් එක දෙනවා අපි කම්පියුටර් එකට. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කීබෝඩ් එකක් මෙහෙම යූස් කරනකොට මේ කීබෝඩ් එකේ 1 කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මේ 1 කියන බටන් එක එබුවාම 1 කියන වෝල්ටේජ් සිග්නල් එක 1 වෝල්ට් එකක් යනවා සිග්නල් එකක්. එතකොට මේකේ හැටියට 9 හෝ 9 බෝත් සිග්නල් එක මොකද වෙන්න ඕනේ? සෝරි 10 කියලා වැලියු එකක් නැහැ. 9 ඩිජිට් එකක් නැහැනේ. 9 9 නේ බෝත් 9 වලට යනකොට 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9 9 වෝල්ට් යන්න ඕනේ. මේ සිග්නලින් විතරක්. කීබෝඩ් එක 9 කියන බටන් එකේ බෝත් ඩෙසිමල් වලින් මැෂින් එක ඩිසයින් කරලා තිබුණා 9 වෝල්ට් යන්න ඕනේ. ඒ අදාළ වැලියු එකටම වෝල්ටේජ් එක තියෙනවා නේද? දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වෝල්ට් මේ කියන්නේ විදුලිය ඔහම ගමන් කරන්නේ හරි ලස්සනට. දැන් වෝල්ට් එකක් යවුවොත් විවිධ හේතු නිසා ඒක චුට්ටක් අඩු වෙනවා ආයෙ චුට්ටක් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක සමහරට 2 වෝල්ට් විතර වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් 0 වෝල්ට් විතර අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම හරි සරල රේඛීය විදිහට DC කරන්ට් එක යන්නේ නැහැ එහෙම කිව්වට. විවිධ හේතු ප්‍රේරණ තියෙනවා, බාධක තියෙනවා, රෙසිස්ටන්ස් තියෙනවා, ප්‍රතිරෝධ තියෙනවා. විවිධාකාර හේතු නිසා එක්ක පවර් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා, එක්ක පවර් එක අඩු වෙනවා. වෝල්ටේජ් ලෙවල් එක අඩු වැඩි වෙනවා මෙහෙම. එහෙම වෙනකොට ළමයි කවුරු හරි 0 ගෙවුවාම 0 යන්න ඕනේ සිග්නල් එක. ඒක කම්පියුටර් එකට යන වෙලාවට 1 වගේ ඉස්සුනොත් එහෙම කම්පියුටර් ගන්න එක 1 කියලා. කවුරු හරි 9 ගහලා තියෙන වෙලාවට 9 වෝල්ට් යන්න ඕනේ. ඒක 1 විතර වෝල්ටේජ් එකක් ඩ්‍රොප් වුණොත් එහෙම 8 වෝල්ට් වෙනවා. එතකොට එයා ගන්න 8 කියලා. එහෙම වුණොත් ඇකියුරේට් වෙන්නේ නැහැ නේ කම්පියුටර්ස්. ඒ නිසා සයන්ටිස්ට්ලා හොයාගත්තා වෝල්ටේජ් ગેප් එක කොච්චරක් තියෙන්න ඕනේද කියලා. So to avoid this signal mixing issue, ඒ කියන්නේ දැන් සිග්නල් වල වෝල්ටේජ් ළඟ නිසා එයාලව මික්ස් වෙන ඉෂුව එක වළක්ව ගන්න සයන්ටිස්ට්ලා මොකද කරේ? දාන්න කිව්වා වෝල්ට් 5ක විතර ગેප් එකක්. මේවා පරිශන කරලා ගත්ත ඩීටේල්. So they recognize 5 volt gap is preferred to separate the signals. එතකොට මොකද වෙන්නේ? 0 ට නම් 0 volt, 1 to 5 volt, 2 to 10 volt. එතකොට 9 to 45 volt විතර යනවා. Just for signaling. වෝල්ට් 45ක් යවන්න මේ චූටි කම්බි වලින් බෑනේ ටික ලොකු කම්බියක් ඕන වෙනවා. ඒතර කම්පියුටර්ස් ලොකු වෙනවා. Can't hear you, sir. Sorry. Okay, something happened to the network connection. I will share the whiteboard again. The whiteboard is clear with that. හරි. එතකොට මම කී හිටියේ මොකද්ද network issue එකක් ගියා එකපාරටම. හරි. එතකොට මම කී හිටියේ මේ කම්පියුටර්ස් ඩෙසිමල් වලින් හැදුවා නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඩෙසිමල් වලින් වැඩ කරන්න හැදුවා නම් CPU එක. එතකොට මෙයාට සිග්නල්ස් 10ක් රෙකග්නයිස් කරගන්න එපේ. 0 to 9 values 10ක් රෙකග්නයිස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට අර සිග්නල් මික්සිං ඉෂුව එකක් තියෙනවනේ. මෙහෙම සිග්නල් යනකොට වේව් එක එහෙට මෙහෙට ගිහිල්ලා සිග්නල් පැටලෙන්නේ නැති වෙන්න නම් ગેප් එක වෝල්ට් 5ක්වත් තියන්න ඕනේ. එහෙම ગેප් එක වෝල්ට් 5ක් තියන්න ගියොත් එහෙම ඩෙසිමල් වලින් මැෂින් එක ඩිසයින් කරන්න සිග්නලින් වලට සිස්ටම් එක 45 වෝල්ට් ඔරොත්තු දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වගේ කීබෝඩ්ස් ඒ data යන paths ඔක්කොම 45 වෝල්ට් වලට at least. Then the working current will be higher than this. එතකොට දැන් මේක signaling current එක. working current එක ඊට වඩා වැඩි. නමුත් අපි මේ DC systems 12 volt systems design කරලා තියෙනවා. ඊට වඩා අඩු current එකක් ගන්න system design කරලා තියෙන 12 volt ඒ වගේ පොඩි power unit එක පොඩි systems design කරලා තියෙන machines පොඩි කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපිට තේරෙනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. You can convert decimal values to binary values.
For example, decimal 5 you can represent as 101. Decimal 5 you can represent as 101. වැඩේ තියෙන්නේ ටිකක් වැඩිපුර ඉලක්කම් ගියාට. හරිද? විනාඩියක් ඉන්න. ඒ කියන්නේ දැන් වැඩිපුර ඉලක්කම් යනවනේ. 10 වලට digits යනවනේ. 10 වලට 1010 යනවා. හරිද? ඉලක්කම් වැඩිපුර ගියාට the binary only represented with two different signals, two different digits. ඉලක්කම් ටිකක් වැඩි වුණාට ඒ කියන්නේ numbers ගන්න number එක දිග වැඩි වුණාට තියෙන්නේ values දෙකයි. හරිද? ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ binary වලින් computer එක design කරද්දී you only need two voltage levels as high voltage level and low voltage level. So high voltage level is 5 volt, low voltage level is 0 volt. ඒක නිසා අපි හිතනවා 1011 වගේ signal එකක් computer එකට යද්දී it will be like this: high voltage level, again a low voltage level, again two high voltage levels. So 1011 ඔයාලා දැකලා ඇති දැන් මේ වගේ සංඥා. ඉතින් මේ වගේ සංඥා වලට තමයි අපි කියන්නේ digital signals කියලා. Digital signals. Digital means digit based signals. Actually this signal design is based on binary numbers, binary values, but it's a voltage. The voltage එකක් ඒක හරිද? එතකොට 5 volt 0 volt අතර අවස්ථා දෙකක විතරක් වෙනස් වෙන. එතකොට මේක 5 volt නම් 1, 0 volt නම් 0, 5 volt නම් 1, 0 volt නම් 0. ආයි ඊළඟ අවස්ථා දෙකේම 5 නම් ඒ දෙකේම සමාන කාල ප්‍රාන්තර වලට 1011. මේ පොඩි ටයිම් එක එකයි. මේ gap time එක එකයි. එතකොට මේ time එක එක වුණාම signal recognize කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් binary computers නැත්නම් digital computers ඔය විදිහට තමයි binary numbers signals විදිහට electronic signals විදිහට represent කරන්නේ. ඒ නිසා computers වැඩ කරන්නේ store කරන්නේ ඔක්කොම digital එහෙම නැත්නම් binary values වලින් කියලා අපි කියනවා. ඇත්තටම ඉතින් විද්‍යුත් සංඥාවක් තමයි යන්නේ. මේකත් ටිකක් theoretical වැඩි. ඒ කියන්නේ theoretical වැඩි කියන්නේ දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මේක මේ විදිහට හරි කොටුවට ලස්සනට යනවනේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක එතකොට තමයි 5 volt gap එක ඕන වෙන්නේ. දැන් මේක highest position එකේ 5, 0 position එක lowest position එක 0 නේ. මොකද වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් චුට්ටක් මේ වගේ ගැස්සෙනවා. 5 volt තියෙනවනේ. චුට්ටක් ඔය වගේ ගැස්සෙනවා. බිඳුවටම වැටෙන්නෙත් නැහැ. චුට්ටක් බිඳුවට වඩා උඩින් යන්නේ. ආයෙ මෙහෙම යනවා. ආයෙ චුට්ටක් උඩ පල්ලෙහා යන ගමන් තමයි යන්නේ මෙහෙම. That depends on the hardware and the temperature and everything. මේක තමයි 0 level එක. හැබැයි ළමයි ප්‍රශ්නයක් නෑ මේ එහෙම 50 පැටලෙන තරම් මේක up down වෙන්නේ නෑ. ඒ 5 voltage gap එක ඇති. ඇත්තටම මේ වගේ signal එකක් තමයි digital signal එක හැදෙන්නේ. But theoretically we study about signals like this, digital signals. ඒතර analog signals කොහොමද ඔය වගේ අවස්ථා දෙකක් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. In analog you got signals like this. It has so much space to variate. ඒක උඩ පල්ලෙහා යන්න ඕන තරම් පුළුවන්. දැන් sound එක analog. මේ sound එක මෙහෙම ඕන තරම් උඩ පල්ලෙහා යනවා. analog නේ. දැන් මම මේ කතා කරන sound එක analog sound එකක් නේ. කියන්නේ මගේ කටින් එන analog එකක් නේ. analog කියන්නේ ඒක එක වෙලාවක වැඩි එක වෙලාවක අඩුයි ඔහොම. ඒව ඔක්කොම digital වලට convert කරලා තමයි ඔයාලට එන්නේ. ඒ conversions අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද digital convert වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ හේතුව නිසා scientistලා decimal computer හදන්න නැතුව හැදුවා. ඒවා අමාරුයි. ඒ නිසා binary computer වලට ගියා. ඕක තමයි දැනට ලෝකේ binary computers පාවිච්චි කරන හේතුව. ඒක easy number system එක දෙකයි තියෙන්නේ. එතකොට fast economically හදන්න පුළුවන්. ගොඩක් පොඩි කරලා හදන්න පුළුවන් devices. හරි. ඒ හේතු ගොඩක් නිසා අපි binary computers වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඕක ටෙස්ට් කරලා binary හොඳයි කියලා ඇවිල්ලා තමයි එහෙම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. So which one of the following decimal numbers is equal to 11011111? එතකොට මෙතනින් මිස් වෙලා තියෙන 1 2 4 8 8 විතරයි. 30 16 32 ඔක්කොම තියෙනවා. එතකොට 16 sorry. එතකොට මොකක්ද ආන්සර් එක third one එකට? 32 16 48 48 4
ඇවිල්ලා 52 2 ඇවිල්ලා 54 54 plus 1 is 55 decimal 55 අවමාගේ මේක එතකොට 79ට තුල්‍ය වෙන්නේ මේක පරිගණකයේ දත්තාචායනයේ ද්විමය මේ සංඛ්‍යාව 55 ඉතින් ඔය ඇවිල්ලා 2015 දක්වා questions ටිකනේ එතකොට අපිට papers වලදී අහුවෙනවා 2016 ඉඳන් 20 21 22ට යනකම් අහුවේ ඔයාලට 23 නේ ඔයාලා ඔලෙවල් ලියන්නේ ඉතින් ඊට පස්සේ papers 16 ඉඳන් papers වල මේ හා සමාන ප්‍රශ්නම තමයි තියෙන්නේ සමහරවල්ලාට ටිකක් වැඩි questions ටිකක් තියෙනවා ඉතින් ඒවා අපි බලමු most significant digit and least significant digit එක මම ඔයාලට කියලා දුන්නා then the most significant bit and least significant bit so digit means number of symbols in a number system එකේ තියෙන symbols ටික තමයි සංඛ්‍යාංක ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යා ගොඩ නැගෙන මූලික සංකේත ටික. ඒතර digits 9ක් 10ක් තියෙනවා hex decimal වල digits 8ක් තියෙනවා octal වල digits 16ක් තියෙනවා hexadecimal. So you can see 10 digits are there for decimal, 8 digits are there for octal and 16 digits are there for hexadecimal. We use different symbols for them and all these values digits different digits they have in this number system they have a least significant digit and most significant digit අඩුම වෙසෙසි සංඛ්‍යාංකය සහ වැඩිම වෙසෙසි සංඛ්‍යාංකය ඒ කියන්නේ ඉලක්කමක් ගත්තොත් දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ඉලක්කම තියෙන්නේ ඉන්ටිජර් එක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක නම් දකුණු අත පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන එක තමයි LSD least significant digit එක වෙන්නේ LSD least significant digit එක වෙන්නේ අඩුම වෙසෙසි සංඛ්‍යාංකය පූර්ණ සංඛ්‍යාවක වම් අත පැත්තේ තියෙන වම් අත පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන බිඳුව නොවන ඉලක්කම තමයි MSD එක වෙන්නේ so in an integer the leftmost non-zero value is the MSD in an integer the rightmost value is the LSD no matter whether it is a zero or any other number so in this number you can mark the MSD and LSD this is the LSD this is the MSD මම මගේ ලේසියට LM කියලා දාන්නේ ඔයාලා විභාගෙදි මාක් කරොත් LSD MSD ලියන්න ඕනේ හරි okay just mark it බලන්න දැන් මේකේ මේ බිංදු දෙක අපි සලකන්නේ නැහැ මොකද එයා සංඛ්‍යාවේ වැලියු එකකට බලපෑමක් කරන්නේ නැහැ එයා ඉන්නේ MSD side එකේ zeros දැන් මේක integer එකක් නෙමෙයිනේ මේක දශමයකයක් මේ දශමයකයන් වල දශම point මේ point එක මෙතනනේ තියෙන්නේ ඒකේ left right side එකට යනකොට right side එකේ තමයි LSD ඉන්න ඕනේ දැන් මේකේ මේ පැත්තේ කවුරුවත් නැහැ දශම ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ දශම තිතේ වම් පැත්තේ කවුරුත් නැහැනේ ඒ හින්දා හැමෝම ඉන්නේ LSD MSD දෙකම ඉන්නේ දශම පැත්තේ දශම තිතෙන් දකුණු පැත්තේ ඉතින් මේකේ එතකොට MSD මෙයා මොකද මෙයා තමයි most significant digit එක වෙන්නේ මෙන්න මේ බිංදු දෙක එපා ඒ කියන්නේ දශම පැත්තට යනකොට දශම කොච්චර බිංදු තිබ්බත් ආයේ සංඛ්‍යාවට බලපෑමක් කරන්නේ නැහැ නේ එතකොට මෙයා තමයි LSD එක කුඩාම වැලියුව දැන් base 10 8 16 වලට ඔක්කොටම අපි MSD LSD කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මේකේ මේක තමයි වාගේ MSD එක මේ බිඳුව වැඩක් නැහැ 9 තමයි වාගේ LSD එක. This is an also integer value. මේකත් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්නේ. එතකොට මේ පැත්ත කපනවා පූර්ණ සංඛ්‍යාව ඒක එපා අපිට. ඒක වැඩක් නැහැ. ඒක මෙතන තමයි MSD එක තියෙන්නේ. මේවා එහෙම කපන්න එපා. මේක කපන්න බෑනේ. මේක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක දකුණු අත පැත්තේ තියෙන බිංදු කපන්න බෑ. ඒක තමයි LSD එක. එතකොට මේ වැලියු එකේ මේක MSD එක මේක ගන්න බෑ. දශම පැත්තේනේ තියෙන්නේ. මේක LSD එක. I think even in binaries we can call it as most significant digit and least significant digit because 1 and 0s are binary digits no 1 and 0 ද්විමය වල තියෙන 1 and 0 නේ අපි ද්විමය වල තියෙන 1 and 0 වලට කියනවා binary digit කියලා. ඒතර binary digit කියන්න අමාරු නිසා වචනේ bit එකතු කරලා ඉවලා හදලා තියෙන වචන bits කියලා bit. ඒතර 1 and 0 වලට කියන short word එක bit. ඒ නිසා digit වෙනකොට bit කියන වචනේ use කරනවා binary වලදී. So instead of digit we use bits, the word bit for binary values.
theory is same, concept is same, just the name. So this is LSB. එතකොට මේකට අපි කියන්නේ LSB කියලා. මේකට අපි කියන්නේ MSB කියලා. මේකට අපි කියන්නේ MSB කියලා. ඉතින් මේක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නේ. එතකොට මේ පැත්ත ඕනේ නැහැ. මේක තමයි MSB එක. මේක තමයි LSB එක. මේකේ මේ පැත්තේ මේක වැඩක් නැහැ. මේ පැත්තේ කැල්ල ඒක වැඩක් නැහැ. MSB මේ පැත්තේ අයින් කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් මේක තමයි LSB. මේකෙත් මේ පැත්තේ බිඳුව වැඩක් නැහැ. ඒක MSB මේකේ මේ පැත්ත LSP. මේකේ මේ පැත්තේ මොකුත් නැහැ නේ. එතකොට මේක තමයි MSB එක වෙන්නේ. මේකේ මේ ටික අයින් කරන්න ඕන. මේක දශම කැලලක් නිසා මේක තමයි LSB වෙන්නේ. ඒ වගේ හරි සිම්පල් විදියට MSB LSB මාක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එකක් තිබුණොත් එහෙම 1 both values are same, MSB and LSB both 1. 0.1 තිබ්බොත් මේ 0 වැඩක් නැහැ නේ. එතකොට MSB LSB දෙකම එක තමයි. හරිද? එක. ඔයාලෙන් මේ වගේ questions අහයි. 22nd question. ඉතින් ඔය ටික ප්‍රැක්ටිස් කරපුවාම අපිට හොඳ දැනුමක් එනවා number systems සම්බන්ධයෙන්. coding systems කොටස ඔහොමම තියාගෙන අපි ඊළඟ කොටසට යමු memory capacity වලට. මොකද coding systems කොටස ඊට පස්සේ අපි ස්ටඩි කරමු. මේ number system ප්‍රශ්න ටික අපි විසඳගෙන ඉවරගෙන. මොකද coding system උයි number system උයි එක දවසේ කරපුවාම පැටලෙන්න ඉඩ තියෙනවා. පැටලුනොත් අපිට අපරාධේ ඉගෙන ගත්ත ටික. ඒ නිසා අපි මතක ධාරිතාවයේ කොටසට යනවා. so memory capacity මේක පළවෙනිට මේක පළවෙනිටම පන්ති කරන දවසේ මම කියලා දුන්නා data කියලා concept එක. So we discussed about concept about data. So one student asked, is it මේ data ගැන උගන්වන concept එක ඉගෙන ගන්න දවසේ හුවා ඒවා නේද අර kilobyte megabyte කියලා මයින්නේ කියලා. ඒවා තමයි ඉතින් අපි data information ඔක්කොම kilobyte megabyte කියලා තමයි මයින්නේ data ඔක්කොම. නමුත් අපි අර පළවෙනි පාඩමේදී fundamental පාඩමේදී technically නෙමෙයි ඉගෙන ගත්තේ, it's a concept. We studied data as a concept. අපි කිව්වා data quantitative, qualitative කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ data forms තියෙනවා, data letters එහෙම තියෙනවා කියලා. දැන් මේ data මයින්නේ ones and zeros වලින්. මොකද ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම data ටික මොනවා කරනවද අපි? We convert all the data, all the forms of data, letters, numbers, colors, shapes, voices, audios, videos, graphics, everything we convert it to ones and zeros, and amount of this 1 and 0 is known as the capacity or the size of the data. එතකොට අපි data වලට ගන්න ඔය letters, numbers, shapes, voices, audio ඔය ඔක්කොම 1 and 0s වෙනවා. කොච්චර 1 and 0 ප්‍රමාණයක් යනවද කියන එක තමයි මතක ධාරිතාවය. එතකොට මොකක් හරි storage device එකක් ගත්තොත් ඒක ඇතුළට 1 and 0 කොච්චර ඔබා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි ඒකේ මතක ධාරිතාවය. pen drive එක size එක හරි CD එක හරි ඕන එක size එක RAM එක හරි ඕන එක. ඉතින් ඒක අර milliliter liter වගේම ඒකක තියෙනවා මේක. එතකොට මයින්නේ ones and zeros වලින්නේ. So usually data capacity is measured with the amount of ones and zeros. Ones and zeros ප්‍රමාණය මත අපි මේ capacity එක තීරණය කරනවා. එතකොට පරිගණකවල මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ computer design එකේදී ඒගොල්ලෝ fixed data length එකක් තමයි use කරන්නේ. අපි ඒක මම ඉස්සරහට කියන්නම් ඇයි කියලා. ලෝකේ අර මුලින්ම design කරපු CPUs වල මේ fixed data length එක. ඒ කියන්නේ එකවරකට ඒගොල්ලෝ use කරන data ප්‍රමාණය. data කොටස 4 bit. bits 4යි. It's a 4-bit machines. So those are known as 4-bit machines. It's known as a word size. වදන් ප්‍රමාණය නැත්නම් වදනක ප්‍රමාණය. ඒක හරි මෙහෙම එකක්. දැන් හිතන්නකෝ humans ලා අපිත් එක්ක තමයි ඔක වෙනස බලන්න ඕනේ. I am a boy කියලා ලිව්වොත්. හරිද? කොහොම ලිව්වොත්? I කියන්නේ word එකක් නේ, තනි එක වචනයක් වෙනමනේ තියෙන එක letter එකයි තියෙන්නේ. am කියන කැලලට letters දෙකයි. කියන එකට ආයෙ letters එකයි. boy කියන එකට letters 3යි, exclamation mark එක එකයි. 3යි 4යි එහෙමනේ. So humans read and recognize and speak
different lengths of words. මිනිසුන්ට පුළුවන් different lengths of words වැඩ කරන්න. මිනිසුන්ට ඒක පුළුවන්. But the computer is a machine. So this human enter data into this machine, electronic machine. But the machine cannot recognize different lengths of words. මේ ඔක්කොම I am a boy හරි ඔක්කොම numbers වෙලා 100 ගොඩක් විදිහට යනවා කියනකො පොලිමට. එයාට බෑ එක වෙලාවකට bit 4ක්, එක වෙලාවකට bit 5ක්, එක වෙලාවකට bit 8ක්, එක වෙලාවකට bit 16ක්. එහෙම එක එක sizes වලට වැඩ කරන්න බෑ computer එක. So the computer's design has a fixed word length for a machine. It can be a 4-bit machine. එතකොට මේ machine එක වැඩ කරන bit length එක 4යි. ඒ කියන්නේ එක signal එකක් එන්න පුළුවන් bit 4කින් විතරයි. එතකොට හැම signal එකම 4න් 4ට කඩලා යවන්න ඕනේ. එහෙම කඩනකොට 4කට bit මදි වුණොත් ඉස්සරහට බිංදු දාලා යවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න 1.1 කියන signal එක bit 4ක් කරන්න ඉස්සරහට බිංදුවක් දාන්න ඕනේ. තේරුණාද? 1.1 ඉස්සරහට බිංදු 3ක් දාගන්න ඕනේ දැන්. දැන් මේකෙදි ඕගොල්ලෝ හිතන්න එපා අර hexadecimal octal සංඛ්‍යා පද්ධති කතාව. එහෙම නෙමෙයි මේක වෙලා මේ pattern එක bit ගාන fill කරන්න. මොකද මේ කම්පියුටර් එකට 4ක් කියවුවට පස්සේ ආයෙ කියවන්න පුළුවන් ආයෙ 4ක්. අඩුවෙන් කියවන්නත් බෑ වැඩියෙන් කියවන්නත් බෑ. ඒ නිසා මේක 4-bit කම්පියුටර් ගන්නම් මෙයාට එන bit stream එක තමයි. පොලිමේ දත් එනවනේ. stream එක යා read කරන්නේ bit 4න් 4ට. එතන 4න් 4ට read කරනකොට මොකද වෙන්නේ? හරියට හදලා යවන්න ඕනේ ඉස්සරහට බිංදු දාලා. ඒ අදාළ තැනට බිංදු දාලා 4 4 හදලා යවන්න ඕනේ. So 4-bit computers were there and also our typical computer uses 8-bit word size. අපි කතා කරන සාමාන්‍ය පරිගණකයේ එක වචනයක් bit 8යි. 8-bit word size එකක්. ඒ කියන්නේ යාට binary එක යවන්න ඕන වුණොත් ඉස්සරහට බිංදු 7ක් දාලා 8ක් හදලා තමයි යවන්නේ. අඩුපාඩු දාලා යවන්නේ. වැඩි ඒවා ඒ 8 කෑලි වලට කඩනවා. කඩලා ඒ කැඩෙනකොට අඩුපාඩු ටික ආයෙ පුරවනවා. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට සමහර තනි වැලියු එකක් මේ bit 8 කෑලි 3කින් 4කින් එහෙම යන්න පුළුවන්. Fixed word length එකක් යන්නේ. So the machines for the computers they use only a fixed word length. ඉතින් එහෙම fixed word length එකක් use කරන නිසා 4-bit කියලා තිබුණා. 4-bit word size එකට අපි කියනවා 1 nibble කියලා. මේකට අපි කියනවා 1 nibble එකක්. එක nibble එකක්. nibble එකක්. Then 8-bit word size. word size එක 8-bit වෙනකොට computer එක. ඒ කියන්නේ මේ machine එක word data ඔක්කොම signals read කරන්නේ 8න් 8ට. So 8ක කටසක් තමයි අපි යවන්නේ එතකොට. එතකොට ඒවා typical computers අපි ඉගෙන ගන්න 8-bit computer එක තමයි අපි sample එකක් විදිහට ඉගෙන ගන්නෙ. But today you know 16-bit, 32-bit and 64-bit machine තමයි අපි use කරන්නේ. අපි දැන් නම් use කරන්නේ 64-bit machines. So මේකට අපි කියනවා byte එකක් කියලා. bits simple b නේ. byte එකක් 1 byte. So this is 1 byte. 8-bit is 1 byte. 8-bit section එකක් 1 byte එකක් කියලා තමයි ගන්න. ඉතින් එතකොට ඔන්න ඕක පදනම් කරගෙන තමයි memory එක අපි define කරන්නේ. memory capacity එක. මේක ලියා ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ 8-bit equal 1 byte. 1 byte කියලා කියන එක අපිට 1යි b කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. 1 byte. ඕන ෆොටෝ එක bits කීයද? ඒ bits ගන්න byte වලට බෙදෙනවා. හරිද? ඕන voice එකක්, film එකක් කොහොම තමයි යන්නේ. මූලික ඒකකේ bit. හැබැයි computers අපි ඉගෙන ගන්න typical computer එක 8-bit නේ. ඒ නිසා එයාගේ මූලික ඒකකයේ මූලිකම කොටස, ඒ කියන්නේ තනියම use කරන කොටස byte එකක්. හැබැයි මූලිකම data represent කරන මූලිකම විදිය bits, ones and zeros. මෙන්න මේගොල්ලෝ දෙකේ බල විදියට තමයි යන්නේ. So you can recognize these memory capacities is designed using 2's powers. So 1024 bytes equal to 1 kilobyte. 1024 bytes equal to 1 kilobyte. Then 1024 kilobyte equals to 1 megabyte. 1024 megabyte equals to 1 gigabyte. 1024 gigabyte equals to 1 petabyte. 1024
sorry 1 petabyte නෙමෙයි 1 terabyte 1 tera හරි right මේක ලියා ගන්න ළමයි ඉස්සෙල්ලා අපි ඊට පස්සේ 1024 කැලලක් ආවේ කොහොමද කියලා බලමු මේ 8 bit computers වල 8 bit section එකකට කියනවා බා මේ word එකක් කියලා දැන් 4 bit computer නම් එයාගේ 4 bit එක තමයි word එකක් වෙන්නේ ඉතින් ඕකේ යනවා හරියද දැන් tera 1024 terabytes equal to 1 petabyte ඕකේ යනවා exa ඊළඟට යන්නේ exabytes 1024 petabyte exa seta yota ඔහොමම යනවා ඉතින් එච්චර ඔයාලට ඕනේ නැහැ peta දැනගත්තා නම් ඇති එතකොට ඔයාලට තව දෙයක් වෙන්න මෙතන දැනගන්න පුළුවන් we can represent these values as powers of 2 දෙකේ බල විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් මතක ඇති 1024 දෙකේ බලයක් විදිහට ආවා අපි ගිය සතියේ බැලුවා දෙකේ 10 වෙනි බලය 1024ක් කියලා ආවා එහෙනම් මේ 1024 ඉන්නේ දෙකේ 10 වෙනි බලයෙන් එතකොට කිලෝබයිට් එකක දෙකේ බල විදිහට ගත්තොත් 2 into the power 10 bytes තියෙනවා 1 MB එකක් ඇතුලේ දැන් 1024 K තියෙනවා K means 210 so 1024 means another 210 so it's 220 bytes බලන්න ඕගොල්ලෝ අනිත් ටිකට මෙන්න මේ ඉතුරු ටිකට දෙකේ බල විදියට කොහොමද එන්නේ කියලා values 220 bytes තමයි මෙයාට එන්නේ අනිත් කට්ටියට බලන්න දෙකේ බල විදියට කොහොමද right so this one m තියෙනවනේ m කියන්නේ 220 so 1024 තව එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ 210 එකක් additionally තියෙනවා එතකොට 230 bytes මේක mathematics විදියට එන්නේ ඒක තේරෙන්න තමයි ඊළඟට කියලා දෙන්න මම හිතන්නේ තේරෙනවා g කියන්නේ එතකොට 230 දෙකේ 30 තවත් දෙකේ 10ක් තියෙනවා දෙකේ 10 වරක් දෙකේ 30 240 bytes එනවා මෙතෙන් එන්නේ එතකොට 250 bytes bytes වලින් කියනවා නම් 2 into the power 50 මෙතෙන් peta මෙතන 240 ඒ විදිහට තමයි memory capacity එක units ටික යන්නේ අපි මේ equations අපි ලබන සතියේ discuss කරමු හරි පොඩි ප්‍රශ්න අහන්නේ how many bytes contains in 1 kb ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේක ඔයාලට කරන්න පුළුවන්ද කියලා මේ equations 2015ට එනකන් තියෙන equations ටික memory units වලින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඒක ඒතකොට ඒ ටික අපිට ලබන සතියේ කතා කරන්න පුළුවන්